vacation with God. You know what? Today we have a new friend who will be introducing us the theme. You know who is that? Who is this? Who is this? Danny the Dino. So even before Danny the Dino come on the stage, shall we pray? Let us pray. Gracious, loving God, God of all new beginnings and God of all goodness, we praise and thank you, Lord, for this new day and the gift of life that you have bestowed upon us. As we continue to grow with Jesus in this vacation with God, help us, O Lord, with your wisdom and knowledge. In Jesus' name we pray. Amen. So I now invite Danny the Dino and his friends to lead us in the general session. Are you all happy? Danny? Yes. Danny the Dino, please come in. Hello friends, I am Danny the Dinosaur and welcome you all to day 5 of Vacation with God 2020. Yesterday, our friend Hannah reminded every one of us that because of COVID-19, we are unable to meet together for worship or for fellowship, and also due to which unable to participate in VWG in our churches. But because of God's favor and God's grace, we are all connected with our online sources. Oh yeah, talking about COVID-19, it is our responsibility that in quarantine that we need to keep ourselves very safe. So I remind you that wash your hands often with soap and water for at least 20 seconds. Wear your mask while you go out. Since as kids, we all are very vulnerable to this virus, I request you all to follow all these guidelines during this quarantine. Okay then, let's start the day. Okay, I think it's better that we recall what we learned in day 4. So day 4, what was the theme? Yes, growing with Jesus in God's favor. So we started our understanding of God's favor by taking the picture of becoming God's favorite person and to receive God's blessings. And most importantly, we also learned that there was someone else like Jesus who grew in stature and with God's favor. Who was that? Yes, it was Samuel. As cited in 1 Samuel chapter 2 verse 26, we see that Samuel also grew in both stature and favor with the Lord and with people. Yes, we see that Samuel and Jesus both were dedicated to God and to do the God's will. So, if we also dedicate ourselves to do God's purpose, we surely see God's blessing and His favor. Further, Reverend Christopher here enhanced our thought by saying that God's favor means God's unmerited grace. He disclosed God's favor in Jesus' life from His birth, death, till His resurrection. We saw that how God's favor helped Joseph and Mary find a place to deliver the baby boy Jesus. Further, saving the baby boy Jesus from Herod. And when Jesus was taken to the synagogue, Simon and Anna, the two elder representatives of God, were delighted in seeing the child and praised God for God's redemption through the child. Further, when Jesus was taken to Jerusalem while he was 12 to celebrate God's Passover, the story of God's grace that liberated from the clutch of Egyptians would have been narrated, and Jesus might have been inspired and encouraged and thus decided to stay back in the temple listening and discussing about many such stories with the elders. Therefore, firstly, Jesus and family experienced God's grace when they were in need for a place. Secondly, they experienced God's refuge and shelter when fear of Herod was threatening them. Thirdly, through the wisdom of Simon and Anna, it was affirmed that situations of fear and despair will be cast away. Finally, Jesus learned about God's continued grace by listening to the freedom stories
from elders in the synagogue. So, on whole, we learn that we need to spend our time in synagogue, that is our church, and learn in the presence of God. Okay, very well done. Now, can we repeat the memory verse that we learned yesterday? Yes, we should do. Let's say it together. The God will guide you always. He will satisfy your needs in a sun-scorched land and will strengthen your frame. You will be like a well-watered garden, like a spring whose water never fails. Isaiah chapter 58 verse 11. Great friends, now let's move on to the new theme, day 5. It's been a very long time. Where did Ray and Ren go? Ray? Ren? Uh-oh, here we are. Sorry, Danny. Sorry, we were doing the activity. Oh, that's fine. But I guess you people missed out the time of recollecting yesterday's theme. No, we were listening to it. And we remember it very clearly. Well done then. So then are you ready for day 5? Yes, we are ready. We will begin it by singing a song. I've got a river of living water, a fountain that never will run dry. It's an open heaven, you're releasing, and we will never be denied. 'Cause we're stirring up deep, deep wells. We're stirring up deep, deep waters. We're gonna dance in the river. Dance in the river. 'Cause we're stirring up deep, deep wells. We're stirring up deep, deep waters. We're gonna jump in the river. Jump in the river. Deep cries out to deep cries out to deep cries out to deep cries out to. We cry out to you, Jesus. I've got a river of living water, a fountain that never will run dry. It's an open heaven, you're releasing, and we will never be denied. 'Cause we're stirring up deep, deep wells. We're stirring up deep, deep waters. We're gonna dance in the river. Dance in the river. 'Cause we're stirring up deep, deep wells. We're stirring up deep, deep waters. We're gonna jump in the river. Jump in the everybody sing it out. Deep cries out to deep cries out to deep cries out to deep cries out to. We cry out to you, Jesus. Deep cries out to deep cries out to deep cries out to deep cries out to. We cry out to you, Jesus. We're falling into deeper waters, calling after you. We're walking into deeper waters, going after you. Everybody clap your hands. If he goes to the left, then we'll go to the left. And if he goes to the right, then we'll go to the right. We're gonna jump, 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 jump in the river. Jump, 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 jump. Everybody, if he goes to the left, then we'll go to the left. And if he goes
Wonderful friends, that was great singing. So today we'll be learning about how Jesus grew in, guess what? We don't know. Okay, can you at least guess? Okay, I'll give you a clue. Do you remember first day's memory verse? Yeah, Yeah. we remember. Then say it together. And the child grew and became strong, filled with wisdom, and in favor of God was upon him. And Jesus increased in wisdom and in stature, and in favor with God and human. Luke chapter 2, verses 40 and 52. Now tell me, what's the theme today? We are done with growing in wisdom. And also growing in stature. Favor with God is also over. Okay, I think it's growing with God in human favor. Great! That's right. Today we are going to learn that how Jesus grew in human favor. What? Jesus growing in human favor? Yes, why? How can God grow in human favor? Oh, that's a tough question. But don't you think that human has been an important instrument of God in proclaiming God's kingdom? Yes, God working through Adam, God working through Noah, God working through Abraham and Sarah. Oh, yeah. Yeah, and also God taking human form in Jesus shows that God has initiated God's love and life in and through human favor. Interesting. Can you tell us a story? Yes, sure, why not? Do you know who tells the story today? ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಮಕ್ಕಳ. 5ನೇ ದಿನದ ಈ ಒಂದು ದೇವರೊಟ್ಟಿಗೆ ರಜೆಯನ್ನು ಕಳೆಯುವಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸ್ತಿರುವಂಥ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ನಾನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರುವಾತನಾಗಿರ್ತೇನೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಇವತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರು ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳು ನೀವು ನೋಡಿರ್ತೀರ. ಡೈನೋ ಅಲ್ಲ, ಸಂತೋಷನ ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಡೈನೋ ಕೂಡ. ಇವತ್ತು ಇವರೊಟ್ಟಿಗೆ ನಾವು ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದಂಥ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಅಥವಾ ಒಂದು ವಚನವನ್ನು ನಾವು ಕಲಿಯುವಂಥವರಾಗಿರ್ತೇವೆ. ಅದೇನೆಂದರೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯು ಮನುಷ್ಯರ ದಯೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುವಂಥದ್ದು ಎಂಬುದಾಗಿ. ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯು ಮನುಷ್ಯರ ದಯೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುವಂಥದ್ದು. ಲೂಕನ ಸುವಾರ್ತೆ 2ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 52ನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಲ್ತಿರುವ ಹಾಗೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯು ಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿಯೂ ದೇಹ ಬಲದಲ್ಲಿಯೂ ಹಾಗೂ ಮನುಷ್ಯರ ದಯೆಯಲ್ಲಿಯೂ ದೇವರ ದಯೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಮನುಷ್ಯರ ದಯೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುವಾತನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ. ಅಂದ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದು ಅಂತ? ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಅಂದರೆ ದೇವರು ಮನುಷ್ಯರ ದಯೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನಾ ಎಂಬುದಾಗಿ. ಹೌದು ಮಕ್ಕಳ, ಈ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕನ್ಫ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟವಾಗಿರ್ಬೋದು. ಆದರೆ ಬೈಬಲಲ್ಲಿ ನಾವು ಓದೋದೇನೆಂದರೆ ದೇವರು ಮನುಷ್ಯರನ್ನ ತನ್ನ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಕಟ್ಟುವುದರಲ್ಲಿ ಸಾರುವುದರಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಪಾತ್ರವಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸಿರುವುದನ್ನು. ಹಳೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಕಥೆಗಳನ್ನ ಕೇಳಿದ್ದೀರಾ. ಆದಾಮನು, ನೋಹ ತಾತ, ಅಬ್ರಹಾಮನು, ಸಾರಳು, ಇನ್ನು ಅನೇಕ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು, ಮೋಶೆ, ಸಮುವೇಲ, ದಾವೀದ, ಇನ್ನು ಯಾರೆಲ್ಲ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೋ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ದೇವರ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಕಟ್ಟುವುದರಲ್ಲಿ, ದೇವರ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು, ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವುದರಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವುದು ಎಂಬುದಾಗಿ. ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ನಾವು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ನೋಡ್ತೇವೆ. ಅದೇನು ಗೊತ್ತಾ? ದೇವರು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿ ಬರುತ್ತಾ ಆತನು ತನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು, ಜೀವನವನ್ನು ನಮಗೆ ಕೊಡುವಾತನಾಗಿರ್ತಾನೆ ಅಥವಾ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವಾತನಾಗಿರ್ತಾನೆ. ಇದೇ ಇಂದಿನ ಒಂದು ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಸ್ತಾಪ. ಇವತ್ತು ಕಥೆಯನ್ನು ಹೇಳೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಮಕ್ಕಳ, ನೀವು ಯಾವುದೇ ವಯಸ್ಸಾಗಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಇದನ್ನು ನಾನು ಗಮನಕ್ಕೆ ತರಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. ತುಂಬ ಜನ ನೀವು ನೋಡಿರ್ಬೋದು, ಅವರೇನಂತಾರೆ, ನಮಗೆ ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇದ್ದರೆ ಸಾಕು ಅಲ್ವಾ, ನಮಗೆ ಮನುಷ್ಯರ ದಯೆ ಬೇಡ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ. ತುಂಬ ಜನ ಏನಂತಾರೆ, ನಾವು ಚರ್ಚಿಗೆ ಬಂದೆ ನಾವು ಯಾರ ಹತ್ರನೂ ಮಾತಾಡಲ್ಲ, ನಮ್ಗೆ ದೇವ್ರು ಇದ್ದರೆ ಸಾಕು, ಇನ್ಯಾವುದಲ್ಲೂ ನಾನು ಭಾಗವಹಿಸಲ್ಲ, ಯಾಕೆಂದರೆ ದೇವ್ರು ಒಬ್ಬನೇ ನಮಗೆ ಸಾಕು ಅಂತ. ಇನ್ನು ಕೆಲವೊಬ್ಬರನ್ನ ನೀವು ಸ್ನೇಹಿತರನ್ನೆಲ್ಲ ನೀವು ನೋಡಿರ್ತೀರಲ್ಲ, ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದರೆ ದೇವರಿಗೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡೋದು, ದೇವ್ರ ಹತ್ರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋದು, ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಲ್ಲ, ಅವರನ್ನು ಗೌರವಿಸಲ್ಲ. ಈ ಅಂಶವನ್ನು ನೀವು ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸರ್ನಾ. ಇದನ್ನು ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇವತ್ತು ಒಂದು ಪುಟ್ಟ ಕಥೆಯಿಂದ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬೈಬಲ್ ಸ್ಟೋರಿಗೆ ನಿಮ್ಮನ್ನ
ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡುವ ಆತನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಈಗ ಕತೆ ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ರೆಡಿನಾ? ಓಕೆ ಮಕ್ಕಳ, ಒಂದು ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ತಾಯಿ ಹಾಗೂ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಬಾಲಕಿ ಒಂದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಒಂದು ತಾಯಿ ಹಾಗೂ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಬಾಲಕಿ ಒಂದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಒಂದು ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ. ಅವರು ವಾಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಒಂದು ದಿನ ಏನಾಯಿತು, ಆ ಚಿಕ್ಕ ಬಾಲಕಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಆ ಬಾಲಕಿಗೆ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಕಾಯಿಲೆ ಬಿದ್ದೋಗ್ತಾಳೆ. ಕಾಯಿಲೆ ಬಿದ್ದು ಅವರ ತಾಯಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾಳೆ, ದಿನ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾಳೆ. ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ದಿನ ನನ್ನ ಮಗು ಸರಿ ಹೋಗ್ತಾಳೆ, ಕಾಯಿಲೆಯಿಂದ ಸರಿ ಹೋಗ್ತಾಳೆ ಅಂತ ಏನೋ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಮಾಡ್ತಾಳೆ. ಆದರೆ ಆ ಬಾಲಕಿ ಮಾತ್ರ ಸ್ವಸ್ಥತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳಲ್ಲ. ಹಾಗೇನಾಗುತ್ತೆ, ಈ ಪ್ರಿಯ ತಾಯಿಗೆ ಬಹಳ ದುಃಖ ಆಗಿ ಒಂದಿನ ತುಂಬ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ತನ್ನ ಕೋಣೆಗೆ ಹೋಗಿ ಮೊಣಕಾಲುಗಿ ಊರಿ ಆಕೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾಳೆ, ದೇವರೇ ನೀನಾದರೂ ಬಂದು ಅಥವಾ ಯಾರನ್ನಾದ್ರೂ ಕಳಿಸಿ ನನ್ನ ಮಗುವನ್ನು ಮುಟ್ಟಿ ಸ್ವಸ್ಥ ಮಾಡು ಎಂಬುದಾಗಿ ಆಕೆ ಕೇಳುವಾತಳಾಗಿರ್ತಾಳೆ. ಆಕೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಆ ಹಳ್ಳಿಯ ಜನರು ಆಕೆ ಮನೆಯನ್ನು ದಾಟ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಆಗ ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ಈಕೆಯನ್ನು ಭೇಟಿ ಆಗಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಅವ್ರ ಮನೆ ಹತ್ರ ಬಂದು ಅವರ ಬಾಗಿಲನ್ನು ತಟ್ಟುತ್ತಾಳೆ. ತಟ್ಟಿದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಲ್ಲ ಇವ್ರ ತಾಯಿ, ಆಕೆ ಸಡನ್ ಆಗಿ ಶಾಕ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು, ಓಹ್ ದೇವರೇ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಎದ್ದು ಓಡಿ ಹೋಗಿ ಬಹಳ ಒಂದು ಕಾಳಜಿಯಿಂದ ಆಕೆ ಬಾಗಿಲನ್ನು ತೆರೀತಾಳೆ. ತೆರೆದಾಗ ನೋಡ್ತಾಳೆ ಆ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ತನ್ನ ಆ ಒಂದು ನೆರೆಹೊರೆಯವರಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದಾಗಿ. ಹಾಗೆ ಆಕೆ ಕೇಳಿದಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನು ಗೊತ್ತಾ, ಬಾಗಿಲು ತೆಗೆದಿದ ತಕ್ಷಣ ಒಂದೇ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಾಳೆ, ಅದೇನೆಂದರೆ ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕಳಿಸಿದನ ಎಂಬುದಾಗಿ. ಪ್ರೀತಿಯುಳ್ಳ ಮಕ್ಕಳ, ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕ ಜನರನ್ನು ನಾವು ನೋಡುವಂಥದ್ದಾದರೆ ಯಾರೆಲ್ಲ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದಾರೋ, ಯಾರೆಲ್ಲ ನೋವಲ್ಲಿದ್ದಾರೋ, ಯಾವಾಗಾದರೂ ಅವರಿಗೆ ಸಹಾಯ ತಲುಪುವಂಥದ್ದಾದರೆ ಅವರು ಜನರನ್ನು ನೋಡಿ ಹೇಳುವಂಥ ಮಾತು ಇದೇ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಅದೇನೆಂದರೆ ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕಳಿಸಿದಾರ ಎಂಬುದಾಗಿ, ಅಥವಾ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವಂಥ ಜನರನ್ನು ನೋಡಿ ದೇವರೇ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಕಳಿಸಿರಬಹುದು ಎಂಬುದಾಗಿ. ಇದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದದಲ್ವ? ಜನರನ್ನು ನೋಡಿ ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕಳಿಸಿದಾರ ಅಥವಾ ದೇವರೇ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಂದಿರ್ತಾನ ಎಂದು ಜನರು ಆ ಒಂದು ಅರಿಕೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಇದನ್ನು ಬೈಬಲಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಮಕ್ಕಳ. ಅದೇನೆಂದರೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯು ಮನುಷ್ಯರ ದಯೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದನು ಎಂಬುದಾಗಿ. ಈಗ ಮೊದಲು ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಇತ್ತಲ್ಲ, ಹೇಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಎಂಬುದಾಗಿ. ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಸ್ಟೋರಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಜ್ಞಾಪಕಕ್ಕೆ ತಂದ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಆ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಸ್ಟೋರಿಯಲ್ಲಿ ಯಾರೆಲ್ಲ ಇರ್ತಾರೆ? ಯೋಸೇಫನು, ಮರಿಯಳು, 3 ಜೋಯಿಸರು ಹಾಗೂ ಕುರುಬರು. ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಬೆಳೆಯುವಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಯಾರನ್ನು ನೋಡ್ತೇವೆ? ಅನ್ನಳು, ಸಿಮಿಯೋನನು ಹಾಗೂ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ತುಂಬ ಜನರನ್ನು ನೋಡ್ತೇವೆ. ಯಾರನ್ನ? ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯ ಶಿಷ್ಯರನ್ನು ನೋಡ್ತೇವೆ. ಹಾಗೂ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಸೇವೆ ಮಾಡುವಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆತನ ಸೇವೆಯನ್ನು ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ಎಷ್ಟು ಜನ ಯಾರ್ಯಾರು ಬರ್ತಾರೆ? ಕಾಯಿಲೆಯಲ್ಲಿದ್ದವ್ರು ಬಂದರು, ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳು ಬರ್ತಾರೆ, ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ. ನಂತರ ನೋಡ್ತೇವೆ ಅನೇಕ ಸ್ತ್ರೀಯರು ಬರ್ತಾರೆ. ಅನೇಕ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಜನರು ನಮ್ಮ ಕಷ್ಟ, ನೋವು, ಸಂಕಟದಿಂದ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಆಶೀರ್ವಾದಿಸಬೇಕು, ನಮ್ಮನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ತುಂಬ ಜನ ಬರ್ತಾರೆ. ಇದು ಎಷ್ಟೊಂದು ಸಂತೋಷವಾದಂಥ ವಿಷಯ ಅಲ್ಲ? ಇದರಲ್ಲಿ ನೋಡುವಂಥ ಅಂಶ ಏನಂದರೆ ದೇವರು ಹಾಗೂ ಮನುಷ್ಯರು, ದೇವರ ಒಂದು ದಯೆಯು ಮನುಷ್ಯರ ದಯೆಯು ಅದು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಒಂದು ರೀತಿಯಾದಂಥ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವಂಥದ್ದಾಗಿರ್ತದೆ. ಅದನ್ನು ಬೇರ್ಪಡಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ದೇವರು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿ ಬರುವಂಥದ್ದು. ಯಾರ ಮುಖಾಂತರ? ಯೋಸೇಫನು, ಮರಿಯಳ ಮುಖಾಂತರ ಆತನು ಜನಿಸಿ ಬರುವಂಥದ್ದು. ಅವರು ಜನನ ಕೊಡುವಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಸ್ಥಳ ಇರಲ್ಲ. ಅವರು ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ಹೋದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಅವರಿಗೆ ಸ್ಥಳ ಕೊಡ್ತಾನೆ? ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ತನ್ನಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ಗೋದಲಿಯನ್ನು ತನ್ನ ಸ್ಥಳವಾಗಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ತಾನೆ. ನಂತರ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ಈ ಜೋಯಿಸರು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯನ್ನು ರಾಜನಾಗಿ ಆರಾಧಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ. ನಕ್ಷತ್ರವನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ. ಬಂದು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಗೆ ನಮನವನ್ನು ಹರಿಸಿ ಬಹುಮಾನವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡ ನಂತರ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಅವರು ಬೇರೆ ದಾರಿಯಿಂದ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಯಾತಕ್ಕೆ? ಹೆರೋದನು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯನ್ನು ಸಾಯಿಸ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಆತನ ಮುಖಾಂತರ ತೊಂದರೆ ಬರ್ಬೋದು ಎಂಬುವಂಥ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಮಗುವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬೇರೆ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡೋದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ. ನಂತರ ರಾತ್ರಿ ವೇಳೆ ಯಾರು ಬರ್ತಾರೆ? ದೂತರು ಬರ್ತಾರೆ. ಕರೆಕ್ಟ್, ದೂತರು ಬರ್ತಾರೆ. ದೂತರು ಬಂದು ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಬಡವರಿಗೆ, ದೀನರಿಗೆ ಮೆಸ್ಸಿಯನು ಹುಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹಾಡನ್ನು ಹಾಡುತ್ತಾ ಸಾರ್ತಾರೆ.
ಹಾಗೂ ಮಗುವಾಗಿರುವಂಥ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿನ ದೇವರ ಆಲಯಕ್ಕೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋದಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು, ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ಮೊನ್ನೆ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ, ಯಾರದು? ಸಿಮಿಯೋನನು, ಅನ್ನಳು. ಇವರಿಬ್ಬರು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಆತನ ಉದ್ದೇಶ ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವಂಥರಾಗಿರ್ತಾರೆ. ಹಾಗೂ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಬೆಳೆದು ಬಂದಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಸುವಾರ್ತೆಯನ್ನು ಸಾರಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಶಿಷ್ಯರು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸ್ತಾರೆ. ಬರೀ ಗಂಡಸರು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಅನೇಕ ಮಹಿಳೆಯರು ಕೂಡ ಆತನನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸೋದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ. ಇದೇ ಮನುಷ್ಯರ ದಯೆ ಆಗಿರ್ತದೆ ಪ್ರೀತಿಯುಳ್ಳ ಮಕ್ಕಳ. ಇವತ್ತು ನಾವು ಕಲಿಯುವಂಥ ಈ ಒಂದು ಪಾಠ ಬಹಳ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವಾಗಿರ್ತದೆ. ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಆತನು ಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದು ಬಂದನು. ನಮಗೆ ಜ್ಞಾನ ಬೇಕಲ್ವಾ? ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಹೋಗ್ತೇವೆ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಓದ್ತೇವೆ, ಏನೋ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನ ಪಡ್ತೇವೆ. ಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದು ಬಂದನು, ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಸಾಲದು. ದೈಹಿಕ ಬಲದಲ್ಲಿ, ಅಂದರೆ ಬರೀ ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುವಂಥದ್ದಲ್ಲ, ಸಂಪೂರ್ಣತೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುವಂಥದ್ದು, ಅದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ. ನೆನ್ನೆಯ ದಿನದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೇನು? ಆತನು ದೇವರ ದಯೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುವಂಥದ್ದು. ನಾವು ದಿನನಿತ್ಯ ಪ್ರೇಯರ್ ಮಾಡಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ದೇವರೇ ನೀವು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನಿನ್ನ ದಯೆ ಬೇಕು ಅಲ್ವಾ? ಅದನ್ನು ನಾವು ಕೇಳ್ತಾನೆ ಇರ್ತೇವೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ದೇವರೇ ನಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಎಂಬುದಾಗಿ. ಆದರೆ ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಸಾಲದು. ನಾವು ಬೈಬಲಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಕಾರ್ಯ ನೋಡೋದೇನೆಂದರೆ ಮನುಷ್ಯರ ದಯೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುವಂಥದ್ದು ಎಂಬುದಾಗಿ. ಎಷ್ಟೊಂದು ಸುಂದರವಾದಂಥ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನಾವು ಕಲಿತಿದ್ದೇವಲ್ಲ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಒಂದು ಬೆಳವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ. ಆತನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬೆಳೀಲಿಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಗಳು ಬೇಕು. ನಾನು ಮೊದಲೇ ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಅಲ್ವಾ, ತುಂಬ ಜನ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಮಗೆ ಜನಗಳು ಬೇಡ, ನಮಗೆ ದೇವರಿದ್ದರೆ ಸಾಕು ಅಂತ. ಆದರೆ ಅದು ನಿಜ ಅಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳೇ. ಜನರ ಜೊತೆಗೂ ಕೂಡ ನಾವು ಬೆರಿಬೇಕು. ಜನರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಬೆರಿಬೇಕು. ಜನರ ದಯೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಬೇಕು. ಹೇಗೆ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಬೇಕು? ಜನರ ದಯೆ ಪಡೆಯುವಂಥದ್ದು ಅದು ನಾವು ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಅದನ್ನೇ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಮಾಡೋದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ. ಪ್ರೀತಿಯುಳ್ಳ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳ, ನಾವು 2 ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಇವತ್ತು ಹೇಳಿ ನಾನು ಮುಗಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. ಒಂದು, ಏನು ಮಾಡ್ತೇವೆ? ಬೈಬಲಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೇವೆ, ನಾವು ದೇವರನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಸಬೇಕು. ಒಂದು ಕಡೆ ದೇವರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಬೇಕು, ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ನಮ್ಮ ನೆರೆಹೊರೆಯವರನ್ನು ಕೂಡ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ, ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಪ್ರೀತಿಸಬೇಕು. ಯಾವುದು ಮುಖ್ಯ ಅಂತ ನಾವು ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ದೇವರನ್ನು ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡೋದು ಮುಖ್ಯನಾ, ಮನುಷ್ಯರನ್ನು, ನಮ್ಮ ನೆರೆಯವರನ್ನು ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡೋದು ಮುಖ್ಯನಾ ಅಂತ? ಎರಡೂ ಕೂಡ ಸರಿ ಸಮಾನವಾದಂಥ ಒಂದು ಕಾರ್ಯವಾಗಿರ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ತೊಡಗ್ತೀರಾ ಅಂತ ನಾನು ನಂಬ್ತೇನೆ. ಇವತ್ತಿನ ಕತೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನಾನು ನಂಬ್ತೇನೆ. ದಯಮಾಡಿ ಎಂದಿನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಡ್ಯಾನಿ ದ ಡೈನೋ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಬಾಯ್ಪಾಠ ವಚನ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಅದನ್ನು ನೀವು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಬಾಯ್ಪಾಠ ವಚನ ಮಾಡಿರಿ, ಹಾಗೂ ಅದನ್ನು ವಿಡಿಯೋ ಕಳಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮರಿಬೇಡಿ. ನಾವು ಪ್ರತಿದಿನ ಆ ವಿಡಿಯೋನ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ತಿರ್ಗಾ ನಾಳೆ ಸಿಗೋಣ. ಬಾಯ್. Great! There have been a good number of people who have helped God in Jesus to do God's work. Yes, as I mentioned earlier, God's favor and human favor is inseparable, both existing, helping each other. All we have to get to know is every individual is bounded to grow in favor with God and in favor with human. Thank you, Danny, And thank you, Christy Aya. for reminding us about how important it is to love and grow with our neighbors. Well done! Okay, so let's learn the memory verse for today. Okay, then bingo, it's your time. Hello, I'm Pingo for your memory verse. Are you ready for today's memory verse? Yes, we are ready. Then repeat after me. The Spirit of the Lord is upon me, The Spirit of the Lord is upon me, because He has anointed me because He has anointed me to proclaim good news to the poor. to proclaim good news to the poor. He has sent me to proclaim freedom He has sent me to proclaim freedom for the prisoners for the prisoners and recovery of sight and recovery of sight for the blind, for the blind, to set the oppressed free, to set the oppressed free, to proclaim the year of Lord's favor. to proclaim the year of Lord's favor. Luke chapter 4, Luke chapter 4, verses 18 and 19. verses 18 and 19. ಕರ್ತನ ಆತ್ಮವು ಕರ್ತನ ಆತ್ಮವು ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಅದೇ, ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಅದೇ. ಆತನು ನನ್ನನ್ನು ಬಡವರಿಗೆ ಬಡವರಿಗೆ ಶುಭವರ್ತಮಾನವನ್ನು ಶುಭವರ್ತಮಾನವನ್ನು ಸಾರುವುದಕ್ಕೆ ಅಭಿಷೇಕಿಸಿದನು. ಸೆರೆಯವರಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುವುದನ್ನು ಮತ್ತು ಕುರುಡರಿಗೆ
ಕಣ್ಣು ಬರುವುದನ್ನು ಪ್ರಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವುದಕ್ಕೂ ಮನಮುರಿದವರನ್ನು ಬಿಡಿಸಿ ಕಳುಹಿಸುವುದಕ್ಕೂ ಕರ್ತನು ನೇಮಿಸಿರುವ ಶುಭ ವರ್ಷವನ್ನು ಪ್ರಚುರಪಡಿಸುವುದಕ್ಕೂ ಆತನು ನನ್ನನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಲೂಕ ಅಧ್ಯಾಯ 4 ವಚನಗಳು 18-19. Okay, well done. Thank you. Bye bye. See you again. Okay, let's go to today's activity. Yay! Hello everyone, I am Pinkie Pie. Here is your activity for today.
do this activity and post it in the WhatsApp group. Bye bye. See you next time. Great day, friends. Let us pray. Dear God, thank you for this day of learning. Thank you, Lord, for helping us to realize the importance of human relationship and the importance of growing together in helping each other. Be with us and guide us as we continue to grow in you. In Jesus' name. Amen. So we'll see you tomorrow. Bye. Thank you for doing the activity and posting it on the WhatsApp group. Now let's see them.